اور آگے بڑھے۔ اصل میں وہ نوشیروان پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں طاقت میں کسی طرح بھی ایران کے مشہور پہلوان رستم سے کم نہیں ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ رستم نے بھی بادشاہ کا تخت سر پر اٹھایا تھا اور اس کے اس کارنامے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ وہی تخت امیر حمزہ نے اٹھایا تو نوشیروان ان کی قوت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امیر حمزہ بادشاہ کا تخت سر پر اٹھا کر 40 قدم چلے۔ اتنے میں نوشیروان نے اپنے پہلوانوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بڑے ادب سے تخت امیر حمزہ کے سر سے اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا۔ اب نوشیروان اپنے ہاتھی سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر امیر حمزہ کو گلے سے لگا لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دعائیں دی، اپنے بیٹوں شہزادہ ہرمز اور فرامرز سے ملاقات کرائی۔ امیر حمزہ نے سب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد باری باری اپنے ساتھیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ منظر شاہ یمنی، نعمان بن منظر، توق بن جبران آدی کرب بادشاہ کو سلام کر چکے تو امیر حمزہ نے امرو کو آگے بڑھا دیا۔ نوشیروان نے امرو کو دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امرو نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چپکے سے بادشاہ کی قیمتی انگوٹھی اتار لی اور موقع پا کر بختر کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کو اپنے ساتھ ہاتھی پر بٹھایا اور مدائن کی طرف واپس ہوا۔ رستم کی کرسی۔ نوشیروان نے مدائن پہنچ کر دربار کا حکم دیا۔ امیر حمزہ کے دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے دائیں جانب رکھی سونے چاندی کی کرسیوں پر بٹھایا۔ بائیں جانب رانی، وزیر اور امیر بیٹھے۔ امرو کو شہزادہ ہرمز کے برابر جگہ ملی اور وہ بڑی شان سے تکیہ لگا کر بادشاہوں کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوشیروان نے امیر حمزہ سے کہا، تمہارے لیے اس دربار میں جگہ کی کوئی قید نہیں، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھو۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ بختر امیر حمزہ کی آؤ بھگت اور عزت افزائی دیکھ کر جھل بھن رہا تھا مگر کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ امیر حمزہ نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی، کیا دیکھتے ہیں کہ نوشیروان کے تخت کے بالکل برابر ایک شاندار کرسی رکھی ہے۔ اس کے اوپر مخمل کی چھت پڑی تھی جس کی جھالروں میں لال، یاقوت اور نیلم ٹکے ہوئے تھے۔ پایوں کی جگہ سونے کے بنے ہوئے 4 شیر تھے۔ ان شیروں کی آنکھوں میں بھی ایسے قیمتی ہیرے جڑے تھے جن سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ امیر حمزہ سیدھے اس کرسی کی طرف بڑھے اور 7 مرتبہ بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھے بختر چپ نہ رہ سکا اور اس نے بادشاہ سے کہا، حضور امیر حمزہ سے کہیے کہ کسی اور پہلوان کی کرسی پر تشریف رکھیں۔ یہ کرسی رستم پہلوان کی ہے اور اس کی اولاد کے سوا کسی اور کو اس پر بیٹھنے کا حق نہیں۔ یہ سن کر امرو کو سخت غصہ آیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، دوست شاد اور دشمن برباد ہوں۔ بختر نے آپ کی اور آپ کے مہمان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسے یہ بات کہنے کی جرأت کیوں ہوئی جبکہ حضور خود اپنی زبان مبارک سے حمزہ کو اجازت فرما چکے ہیں؟ نوشیروان نے لال پیلی آنکھوں سے بختر کو دیکھا۔ بختر بادشاہ کو جلال میں دیکھ کر کانپ گیا۔ اسی وقت گردن جھکائی اور اپنے قصور کی معافی مانگی۔ امیر حمزہ نے سفارش کی اور بادشاہ نے بختر کو معاف کر دیا۔ اب بادشاہ کے حکم سے شرفیوں کے بھرے ہوئے کئی تھال لائے گئے جن کے اوپر سرخ ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ یہ سب شرفیاں امیر حمزہ کے سر پر سے نچھاور کی گئیں۔ غریب اور فقیر جھولیاں بھر بھر کر لے گئے۔ اس کے بعد شیشے کے بڑے بڑے پیالوں میں خوشبودار شربت آیا اور مہمانوں میں تقسیم ہونے لگا۔ نوشیروان نے اپنے ہاتھ سے امیر حمزہ کو شربت پلایا۔ پھر بڑے بڑے نامی گرامی گویے اور ساز بجانے والے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کمال سے سب کو خوش کیا اور نام پا کر رخصت ہوئے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے نوشیروان سے کہا، عالی جاں، ہم نے ایرانی گویوں اور سازندوں کے کمالات دیکھے، واقعی یہ لوگ صاحب کمال ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے امرو کا گانا بھی سن لیجئے۔ نوشیروان نے امرو کو گانے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا مگر جب امیر حمزہ نے ڈانٹا کہ بادشاہوں کے روبرو ایسی گستاخی ٹھیک نہیں تو اس نے فوراً اپنے سامان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک ساز نکالا جس میں گھوڑے کی دم کے 2 بال بندھے ہوئے تھے۔ ان تاروں پر اس نے انگلیاں پھیری تو بادشاہ اور سب درباری جھومنے لگے۔ اس کے بعد امرو نے عربی زبان میں ایک گیت گایا جس میں بادشاہ کی تعریف کی گئی تھی۔ ہر طرف سے واہ واہ اور آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ امرو کو اپنے قریب بلایا اور انگلی میں سے انگوٹھی اتار کر انعام میں دینے کا ارادہ کیا، مگر جب انگلی کو دیکھا تو اس میں انگوٹھی نہ تھی۔
ये अंगूठी बादशाह को बेहद अजीज थी, क्योंकि ये इसके वालिद बादशाह कबाद ने उसे अता की थी। इसके अंदर एक नगीना काले रंग का जड़ा हुआ था, जिसकी कीमत का नगीना किसी और सल्तनत में ना था। इस अंगूठी के गुम हो जाने से नौशेरवां को बड़ा रंज हुआ। बुजुर्ग महल से कहने लगा, हमारे स्याह नगीने की अंगूठी गुम हो गई, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उंगली में मौजूद थी। ऐलान करो कि जिस शख्स से हमारी अंगूठी पाई हो वो फौरन हाजिर कर दे, वरना तलाशी के बाद जिसके पास से अंगूठी निकल आई उसका जन बच्चा कोल्हू में पलवा देंगे। हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके सब दरबारियों की तलाशी लूँ। उमरू ने बादशाह से कहा, मेरा ख्याल है कि आपकी अंगूठी इन्हीं में से किसी के पास है। बादशाह ने इजाज़त दे दी। उमरू एक एक शख्स के पास गया और इसके कपड़ों और जेबों को टटोलने लगा। 3-4 आदमियों की तलाशी लेने के बाद बख्तक वजीर के पास जा खड़ा हुआ और इससे कहा कि तलाशी दो। उमरू की इस हरकत पर बख्तक को पहले ही गुस्सा आ रहा था। दांत पीस कर कहा, बदमाश, क्यों तेरी शामत आई है? भला हम बादशाह के वजीर होकर अंगूठी चुराएंगे? सूरत तो तुम्हारी चोरों की सी है। उमरू ने कहा। अब तो बख्तक के गुस्से की हद ना रही। उमरू पर हाथ उठाने का इरादा किया ही था तो उमरू ने चलाकर बादशाह से कहा, देखिए हुजूर, ये वजीर साहब तलाशी नहीं देते। ऐ गुस्ताख, हमारे हुक्म की तामील कर। नौशेरवां ने गरज कर कहा, अगर तुझे उमरू को तलाशी देते हुए शर्म आती है तो इधर आ, हम खुद तेरी तलाशी लेते हैं। बख्तक लरजता कांपता नौशेरवां के करीब पहुंचा। बादशाह ने अपने हाथ से इसके कोट की जेबें टटोली और ऊपर की जेब से अंगूठी निकल आई। ये देखकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और मुंह से झाग उड़ने लगे। बख्तक का हाल ये था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। कभी अंगूठी को देखता और कभी बादशाह के चेहरे की तरफ। नौशेरवां ने कहा, बदबख्त, हमने तुझे अपना वजीर बनाया, लेकिन तू तो गुलामों से भी बदतर निकला। हमारी अंगूठी पर हाथ साफ किया और फिर उमरू को इस डर से तलाशी भी नहीं देने देता था। ये कहकर बुजुर्ग महल की जानब देखा और कहा, फौरन जलाद को हाजिर करो कि इस मनहूस की गर्दन उड़ा दे। ये शख्स जिंदा रहने के काबिल नहीं है। बादशाह का हुक्म आन की आन में जलाद हाजिर हो गया। बख्तक ने मौत का फरिश्ता सर पर मंडलाते देखा तो बेख्तियार रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और कस्में खाने लगा कि उसने अंगूठी हरगिज़ नहीं चुराई। ये ज़रूर किसी की शरारत है। बख्तक के ये अल्फाज जब अमीर हमजा ने सुने तो इन्हें फ़ौरन ख्याल आया कि हो ना हो ये उमरू की कारस्तानी है। इसने बादशाह की अंगूठी उंगली से उतारी और बख्तक की जेब में डाल दी होगी। इस मौके पर खामोश रहना ठीक ना था, क्योंकि जलाद बख्तक के सर पर खड़ा था। अमीर हमजा अपनी जगह से उठे और नौशेरवां के कान में सब माजरा कहा। नौशेरवां पहले तो हैरान हुआ, फिर उमरू की तरफ देख कर कहा और हंसा, तुम्हारा ये दोस्त तो बड़ा खतरनाक आदमी है, अभी बख्तक मेरे हाथ से मारा जाता। नौशेरवां ने बख्तक की जान बख्शी की और उमरू को वही अंगूठी इनाम में दे दी। फिर दरबार पर हास किया और अमीर हमजा को लेकर अपने महल की जानब रवाना हुआ। उसी रोज शाम के वक्त एक आदमी उमरू के पास रुका और शर्फियों की थैली लेकर आया। इस रुके में बख्तक ने लिखा था, प्यारे भाई उमरू, आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया कि बादशाह मेरी गर्दन मारने को तैयार हो गया। मेरा कसूर माफ़ करो, तुम मेरे उस्ताद और मैं तुम्हारा शागिर्द। 500 शर्फियाँ खालिस सोने की तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। 500 शर्फियाँ चंद रोज बाद पेश करूँगा। आपका भाई बख्तक। उमरू ये ख़त पाकर बड़ा खुश हुआ। दिल में कहने लगा, आज का दिन बड़ा मुबारक रहा। 500 शर्फियाँ मुफ्त में मिली और 500 शर्फियाँ चंद दिन बाद मिलेंगी। उसी वक्त ख़त का जवाब लिखकर बख्तक के आदमी को दिया, जिसमें लिखा था, अगर तुमने वादे के मुताबिक 500 शर्फियाँ और भिजवा दी तो मेरी जानब से कोई अंदेशा ना करना। उधर बादशाह ने मीर हमजा की ऐसी खातिर तवाज़ुन की कि दरबारी, वजीर और पहलवान मीर हमजा की जान के दुश्मन हो गए। उन्हें यह हसद था कि हम इतने दिन से बादशाह की खिदमत में रहते हैं, बादशाह ने आज तक हम में से किसी की इतनी इज्जत नहीं की, और ये कल का छोकरा जो अरब के रेगिस्तान से आया है हमसे आगे निकल गया है और इसने अपने फंदे में नौशेरवां को फांस लिया है। रुस्तम जैसे अजीम पहलवान की कुर्सी पर बैठता है और कोई उसे टोकने वाला नहीं। रोज़ सब मिलकर तदबीरें सोचते और किसी तरह नौशेरवां की नज़र से मीर हमजा को घिराएं, मगर कोई तदबीर समझ में ना आती थी। एक दिन नौशेरवां दरबार में बैठा था और मुकदमों के फैसले गा रहा था। एक पहलवान दरबार में आया। बादशाह, शहजादों और अमीर हमजा के सिवा सब दरबारी, अमीर, वजीर और पहलवान उसे देखते ही अपनी जगह से उठे और झुक झुक कर सलाम करने लगे। इस पहलवान ने नौशेरवां के करीब जाकर इसके हाथों को बोसा दिया
اور اکڑتا ہوا شہزادہ